خداوند یسوع مسیح کے عظیم و بابرکت نام میں تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں PPC چینل کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے دعوت دی کہ ان کے چینل کے ذریعے خداوند کی زندہ آواز کو آپ تک پہنچا سکوں۔ اور آج کل کی ہماری خوش قسمتی ہے، خدا کی پرستش کے لیے گیت اور زبور بھی ہم تک پہنچ جاتے ہیں، اور خدا کے خادموں کے ذریعے خدا کا پیغام بھی ہم تک بآسانی پہنچ جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں PPC چینل کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، خاص طور پہ طارق شاکر صاحب کے، کہ انہوں نے یہ انتظام کیا کہ لوگوں تک نہ صرف پرستش ہی پہنچ سکے بلکہ خدا کا کلام بھی ان تک پہنچ سکے۔ آج کے کلام مقدس کی روشنی میں ہم نے جو موضوع چنا ہے وہ ہے شریعت سے عہد فضل تک۔ آج ہم اس پر غور کریں گے، اور نئے عہد نامے میں سے اس کے لیے جو ہم نے آیت کا انتخاب کیا ہے وہ یوحنا مقدس کی انجیل، اس کا پہلا باب 17ویں آیت ہے۔ ہم اس کی تلاوت کریں گے، اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی مسیح کی معرفت پہنچی۔ خروج 31:18 کے مطابق بنی اسرائیل کو ڈسپلن کرنے کے لیے، یعنی کسی ضابطے میں لانے کے لیے، سب سے پہلے خدا نے پتھر کی 2 لوحوں پر اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے 10 احکام حضرت موسیٰ کو دیے، اور خروج کے 24 باب کی چوتھی آیت کے مطابق باقی قوانین خدا نے انہیں زبانی بتا کر لکھنے کا حکم فرمایا، جن کی تفصیل بائبل مقدس کی پہلی 5 کتب، جنہیں توریت یا شریعت بھی کہا جاتا ہے، ان میں درج ہیں۔ اور شریعت کے کل اس وقت 613 قوانین تھے، جن میں سے 365 منفی قوانین، یعنی یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور 248 مثبت قوانین تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ خدا کا حکم ہے۔ ان قوانین کو عام طور پر 3 کیٹیگریز، اردو میں جس کو کہیں گے 3 زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مورل لاز، یعنی عام فہم میں اس کو اخلاقی قوانین کہہ سکتے ہیں، اور ان قوانین میں 10 احکام میں سے 7 احکام تو اخلاقی اور 3 خدا کی وحدانیت اور اس کے تقدس کے قوانین شامل ہیں۔ چونکہ ان کو خدا نے اپنے ہاتھ سے خود لکھا، اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے مطابق 19 باب کی 18ویں سے 19ویں آیت کے مطابق 5 اخلاقی ایسے قوانین بھی ہیں جن میں خداوند یسوع مسیح نے بھی عمل کرنے کا حکم فرمایا۔ اس لیے یہ 10 احکام پر عمل پیرا ہونا ہم مسیحیوں پر بھی لازم ہے۔ دوسری کیٹیگری میں جو قوانین ہیں ان کو سول لاز
कहते हैं, यानी इनमें दीवानी और फौजदारी के कवानीन कत्ल से लेकर माली और जिस्मानी नुकसान की तलाफी तक के अलावा खाने पीने के मुतल्लक की चीज़ों के कवानीन भी इसी में शामिल हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरे ज़ुमरे में, इनमें सरमोनियल लॉज आते हैं, जिनको हम रसूमात के कवानीन कह सकते हैं। इनमें इबादती, तहारती तरीके और दीगर रसूमात के अलावा कुर्बानियों, हदियों, नजरानों और दैयकी और उनकी मंजूरी और तरीक़ेकार शामिल हैं। इन आखिरी दो कैटेगरीज का नफाज सिर्फ बनी इसराइल पर लाजम है। यकूब के खत दूसरे बाब की 10वीं आयत के मुताबिक अगर देखते हैं कि अगर कोई आदमी 613 कवानीन में से सिर्फ एक कानून को पूरा करने में नाकाम होता है तो वो भी कसूरवार ठहरता है। बार बार खुदा की तंबीह के बावजूद भी सरकशी से बात ना आने पर खुदा ने आखिरकार बनी इसराइल पर से अपने रहम का हाथ उठा लिया और उन्हें ज़बूर 81:12 के मुताबिक उनके हाल पर छोड़ दिया, जहां यूं मरकूम है, बस मैंने उनको उनके दिल की हट यानी जिद पर छोड़ दिया ताकि वो अपने ही मशवरों पर चलें। अब हम देखते हैं कि खुदा शरीयत पर पूरा उतरने वाला एक भी आदमी नहीं मिलता है। इसका हवाला हम देखेंगे यिर्मयाह 5 बाब की पहली आयत। यूं मरकूम है, अब यरूशलेम के कूचों में इधर उधर गश्त करो और ढूंढो, अगर कोई आदमी वहां मिले जो इंसाफ करने वाला और सच्चाई का तालब यानी रास्तबाज हो तो मैं उसे मुआफ़ करूंगा। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद खुदा कह रहा है मैं उस आदमी को माफ़ करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं है। अगर इंग्लिश तर्जमा पढ़ें तो वहाँ ये फ़र्क हो जाता है। वहाँ कहता है आई विल फॉरगिव दिस सिटी, यरूशलेम शहर की बात हो रही है, तो इस यरूशलेम को माफ़ करूँगा। यरूशलेम से माफ़ करने का मतलब ये है कि चूँकि वो बनी इसराइल का दारुल-खुलाफा था, तो जब दारुल-खुलाफे के लोगों को माफ़ कर दिया तो इसका मतलब सारी बनी इसराइल कौम को माफ़ करने के लिए खुदा तैयार है, बशर्ते कि उसको एक भी अगर रास्तबाज मिले तो। लेकिन बदकिस्मती से जब कोई रास्तबाज भी ना मिल सका तो फिर यिर्मयाह के 39 बाब और 52 बाब के मुताबिक खुदा ने उनको बाबलियों की असीरी में जाने की सज़ा दी। और 14वें ज़बूर की 3री आयत में भी हम देखते हैं, लिखा है कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। फिर आखिरकार खरूज 34 बाब के 6ठी आयत के मुताबिक जब खुदा के रहम और शफकत ने जोश मारा तो उसने फिर खरूज 32 की 14वीं आयत के मुताबिक बनी इसराइल को हलाक करने का ख्याल छोड़ दिया। इंग्लिश में लिखा है, अक्सर लोग समझते हैं कि खुदा अपने इरादे नहीं बदलता, लेकिन अगर इंग्लिश में देखते हैं तो उधर इसका जवाब हमें सही मिल जाता है। वहाँ लिखा है सो द लॉर्ड चेंज्ड हिज माइंड, यानी खुदावंद ने अपना इरादा बदल लिया। को वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक खुदा भी अपने इरादे बदल सकता है।
बहुत बर्दाश्त के बाद जब उसने देखा कि शरीयत पर पूरा ना उतरने के सबब तो कोई भी नहीं बच सकता, तो फिर उसने बनी नौ इंसान को बचाने के लिए कोई दूसरा प्लान, दूसरा मंसूबा सोचा, जिसका जिक्र हम यिर्मयाह 31 में देखेंगे, जहाँ यूं मरकूम है, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। नया अहद तो तभी खुदावंद बांधेगा जब पुराना ख़त्म करेगा। तो और यिर्मयाह और इसी बाब की 33वीं आयत में लिखा है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा। और इसी से मुतल्लिक़ इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी यूहन्ना 5:38 में यहूदियों से इस तरह मुखातब होकर उन्हें फरमाते हैं, तुम उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते। अब हम देखेंगे ज़करिया 11 बाब की 10वीं आयत, वहाँ भी खुदा इस तरह फरमाता है, तब मैंने फजल नामी लाठी को लिया। उर्दू में फजल नामी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है स्टाफ ऑफ फेवर। फजल नामी नहीं, यहाँ भी तर्जमे में कुछ फ़र्क है। फेवर का मतलब यह है कि रहम की लाठी, तरस की लाठी, हमायत की लाठी। वो कहता है मैंने उसको लिया और उसे काट डाला कि अपने अहद को जो मैंने सब लोगों से बांधा था मनसूख करूं। तो जब खुदा पुराने अहद को मनसूख कर रहा है, तो फिर नया अहद भी बांधने का इरादा रखता है। अब हम देखेंगे कि क्या हमारी निजात के लिए खुदा का फजल ही काफ़ी है या शरीयत पर अमल करना भी ज़रूरी है। इसके लिए हम नया अहदनामे यानी फजल के अहद में से चंद हवाला जात की रोशनी में इस भेद को समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें ज़्यादातर की वजाहत शायद हमें वजाहत की ज़रूरत ना पड़े। नंबर 1, कुलसियों 2:14 में उसने यानी मसीह ने हुक्मों की वो दस्तावेज़ यानी शरीयत मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, और अब उसको कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। इब्रानियों 7 बाब 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, गर्ज पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब मनसूख हो गया, क्योंकि इधर फिर वजाहत कर रहा है, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज़ को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई। वो बेहतर उम्मीद फजल की उम्मीद है। गलतियों 3:10 में शरीयत के माल पर तकिया रखने वाले सब लानत के मतहत हैं, और अगर हम शरीयत के मतहत चलना चाहते हैं तो फिर हमें इस्तिस्ना 28 बाब की 15 आयत से 68 आयत में बयान की गई लानतों को भी कबूल करना पड़ेगा। फिर गलतियों 3:13 में हम लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। और मसीह किस तरह लानती बना देखेंगे, ये इस्तिस्ना 21 बाब की 23वीं आयत में यूं लिखा है, जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलाऊन है। लेकिन फांसी उस दौर में मुजरमों को ही मिलती थी, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह ना तो किसी जुर्म का मुर्तकब था
اور نہ ہی اس نے کوئی گناہ کیا تھا، اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان پھانسی پر دی۔ رومیو 4:15 شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، آگے اس کی وضاحت ہے رومیو 4:23 میں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ اور پہلا یوحنا کا خط اس کی پہلی باب کی 9ویں آیت کے مطابق فضل کے عہد میں خداوند یسوع کے وسیلے ہمیں گناہوں کے اقرار کرنے کے عوض معافی مل سکتی ہے۔ رومیو 3:24 اس کے فضل کے سبب اور اس کی مخلصی کے وسیلے جو مسیح یسوع میں ہے ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ پھر گلتیوں 5:4 اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے۔ مسیحیت کی روحانیت ہی تو ہمیں یہودیت کی جسمانیت سے علیحدہ کرتی ہے، ورنہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ رومیو 6 باب کی 14ویں آیت گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ گلتیوں 2:25 میں راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ہوتی تو مسیح کا مرنا عبث ہوتا، بیکار ہوتا۔ مسیح کی مصلوبیت ہی ہماری نجات کا راستہ اور وسیلہ ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں سزا سے بچا لیا۔ رومیو 3:20 میں شریعت کے وسیلے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے، گویا شریعت جس طرح سے لیبارٹری ٹیسٹ صرف بیماری کی تشخیص کرتا ہے اور شریعت صرف گناہ کی نشاندہی کر سکتی ہے لیکن راست باز نہیں ٹھہرا سکتی، لیکن خدا کا فضل ہمیں راست باز بھی ٹھہراتا ہے۔ اور شریعت زندگی کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ڈسپلن کرتی ہے، ضابطے میں صرف لا سکتی ہے لیکن زندگی دے نہیں سکتی۔ اور فضل کے عہد میں ہمیں زندگی بھی مل سکتی ہے۔ اور یوحنا 10:10 میں یوں لکھا ہے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ رومیو 7:6 میں اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ کلسیوں 2:13 میں اس نے یعنی خدا نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب مردہ تھے اس کے یعنی مسیح کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ شریعت کے اعمال کے سبب نہیں بلکہ فضل کے سبب ہمارے گناہ معاف ہوئے۔ فضل کے عہد کے تقریباً 2000 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے آج کل کے بہت سے مذہبی رہنما ابھی بھی ہمیں شریعت کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت زور دیتے ہیں، اور خاص طور پر اپنی اس دلیل کی حمایت میں متی 5:17 کا حوالہ پیش کرتے ہیں، جہاں خداوند یسوع مسیح یوں فرماتے ہیں
یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں خداوند یسوع مسیح یہودیوں سے مخاطب ہیں اور ان کی تورات کی 5 کتابوں سے لے کر پرانے عہد نامے کی کتابوں ساری کتابوں میں خداوند یسوع مسیح کے متعلق تقریباً 40 کے قریب ایسی بہت عیاں پیش گوئیاں ہیں. تو اگر وہ انہیں منسوخ کرنے کی بات کریں گے تو پھر تو وہ اپنے ہی متعلق کی گئی پیش گوئیوں کو بھی رد کریں گے یا منسوخ کریں گے. اب اس آیت کے ہم دوسرے حصے کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں لکھا ہے میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. دوسرا حصہ اسی آیت کا. اس حصے کا زور شریعت کے قوانین کو پورا کرنے پر ہے نہ کہ انہیں نافذ کرنے پر ہے. انگلش میں یوں لکھا ہے آئی ہیو کم ٹو فلفل دا لا. لا شریعت کو کہتے ہیں. فلفل کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا، تعمیل کرنا، پورا کرنا یا بجا لانا. یہاں وہ ان یہودیوں کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ شریعت کے جو قوانین ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کر سکا، وہ کہتے ہیں میں انہیں پورا کر کے دکھاؤں گا یا پورا کرنے آیا ہوں. انہوں نے شریعت کو ہم پر نافذ کرنے کا ہرگز نہیں کہا، انہیں خود پورا کرنے کا کہا ہے، فرمایا ہے. کیونکہ انہیں علم تھا کہ ہم بھی شریعت کو پورا نہیں کر پائیں گے یا کر سکیں گے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو خود کیسے پورا کیا. لوکا 2:22 کے مطابق انہیں لوکا 2:21 کے مطابق چونکہ وہ یہودی خاندان میں پیدا ہوئے ان کا ختنہ بھی ہوا اور 22 آیت کے مطابق انہیں ہیکل میں لا کر خداوند کے حضور حاضر کیا گیا. یہ شریعت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. یوحنا 8:29 میں میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے یعنی خدا کو پسند آتے ہیں. اور اس بات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں متی 5:18 کو بھی سمجھنا پڑے گا جہاں یوں مرقوم ہے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. اب ہم دیکھیں گے کہ کب سب کچھ پورا ہوتا ہے اور پھر ہمیں تورات کی ضرورت نہیں پڑتی یا شریعت کی ضرورت نہیں پڑتی. یوحنا 19:30 میں یوں مرقوم ہے پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی. اور اس کے ساتھ لوکا 24:44 میں بھی ہم دیکھیں گے مردوں میں سے
जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों पर ज़ाहिर होकर उन्हें फरमाते हैं, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। और रोमियो 10:4 में बड़ी गौर तलब आयत है, लिखा है, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। अंजाम लफ्ज़ थोड़ा हल्का है। इंग्लिश की बाइबल में अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, फॉर क्राइस्ट हैज़ ब्रॉट द लॉ टू एन एंड। इसका उर्दू तर्जमा अब इसका करेंगे तो वो इस तरह बनता है, मसीह ने शरीयत का खात्मा कर दिया है। इस सारी बहस से हमारे मौजू का निचोड़ या नतीजा हमें गलतियों 3:24 में यूं मिलता है, बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब रास्तबाज ठहरे। यहाँ भी हम ज़रा इंग्लिश के तर्जमे पर गौर करके तो फिर उसका उर्दू तर्जमा देखेंगे। वहाँ लिखा है, सो द लॉ वाज इन चार्ज ऑफ अस until Christ came। उर्दू में तर्जमा इस तरह बनता है कि शरीयत मसीह के आने तक हमारी मुख्तार रही। गोया कि जब मसीह आ गया फिर उसका इख्तियार हम पर से ख़त्म हो गया। बहुत से लोगों का सवाल अक्सर ये होता है, क्या दह यकी हम मसीहों पर लाजम है? जवाब, इस बहस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दह यकी तो शरीयत के मुताबिक सिर्फ बनी इसराइल पर बामुताबिक गिनती 18 बाब 25 और 26 आयत के लाजम है। खुदावंद यीशु मसीह के आने के बाद जब हम मसीही शरीयत के मतहत ही ना रहे बल्कि फजल के मतहत हैं, तो दह यकी हम पर कैसे लाजम हो सकती है? अलबत्ता मेरी नाजरीन से ये मोदबाना दरख्वास्त है कि हमें हकीकी खादमों की माली मदद के लिए दूसरे ग्रंथियों की 8वीं बाब की 3री आयत के मुताबिक अपने मकदूर के मुवाफिक उनको ज़रूर देना चाहिए। लेकिन दह यकी जो एक फिक्स्ड रेट पर बनी इसराइल पर नाफिज थी, हम पर कोई मुकर्रर शरह से नहीं है अपने मकदूर भर। मज़ीद तफसील के लिए आप मुझसे मेरे टेलीफोन पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0303-447-6804। खुदा आप सबके साथ हो और आपको अपनी सलामती में रखे। शुक्रिया।